Today's speaker is Dr. Satish K. David. He is none other he's my husband. So I want to give you few introduction about him before we go for the Bible study about Book of Revelation. So he is born again at age of 17 in UESI Karnataka Evangelical Retreat and got baptized by Methodist pastor in Bidar in 1992. He stressed it so much because in Methodist background there will be only sprinkling baptism, but God helped him to do God's will and go in a biblical way in the Methodist background also. And since then, when he was a student, he has trained students and believers to do personal Bible study and also group Bible study. He facilitated interactive Bible study for pastors and church leaders for the past 12 years. And we have done the book of Revelation in-depth study several times, once in a week or daily or also on Zoom. And I'm the translator. As you all know, I'm Dr. Saroja Satish. I'm born Hindu and I accepted Jesus as my personal savior at the age of 7. And I read a lot. So I also read the Bible. So I read Bible a lot. And when it comes to Book of Revelation, the whole Bible I read more than 25 times. So along with all other books, I also read Revelation, and sometimes I read exclusively Revelation. And many times I read in Telugu language, and I also read in English 2 times. So this is the brief introduction about us, and we will go for message. Before going for message, I want to say few things. Please share it to your friends so that many people will receive the word of God. And second thing, please pray for us so that we will do it effectively. And third thing is, when my husband is sharing in English, I'll be translating into Telugu language so that it will also reach our own people who are in India. What a delight to start to bring to you the majestic book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథాన్ని గురించి ధ్యానించుటకు మీ ముందరికి దేవుడు తీసుకొచ్చిన దాన్ని బట్టి ఎంతో సంతోషిస్తా ఉన్నాం. Since today is the first day of starting this study, ఈ రోజు మొదటి దినం కదా మనము ఈ బైబిల్ స్టడీని ఆరంభించినాము. So I just want to give the brief introduction about the book of Revelation, and then once we start the verse by verse study, we will go into the deep interpretation of the word verse by verse. ఈ రోజు మొదటి దినం కాబట్టి నేను ఇంట్రడక్షన్ లాగా చెప్తాను. ప్రకటన గ్రంథం గురించి కొంచెం తెలుసుకుని తర్వాత మనము వచనం వెంబడి మనం కొంచెం లోతుగా చదువుకుందాం, ధ్యానిస్తాం. This is the only starting point. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. And we will complete the series in depth verse by verse study of the book of Revelation. అయితే మనము ఇప్పుడు ఆరంభించి ప్రతి వచనము చదివి దాన్ని ధ్యానిస్తూ ఆ విధంగా ముగిద్దాం. And that is going to cause you to be blessed more than enough in your life. మనం ఇప్పటిదాకా ఆశీర్వదించబడిన అన్ని విషయాల కంటే కూడా ఎక్కువగా దేవుడు ఈ ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానాలలో దేవుడు మనల్ని ఆత్మీయంగా ఆశీర్వదిస్తాడని నమ్ముచున్నాం. So whatever the way you are blessed previously digesting the word of God, by reading this book of Revelation, you will be blessed more than what you have already experienced. మనం ఇన్ని రోజులు వాక్యం చదువుతా ఉన్నాము, వాక్యం ధ్యానిస్తా ఉన్నాము. ఆ వాక్యాన్ని మనం జీర్ణించుకొని మన హృదయాలలో భద్రపరుచుకొని మన జీవితంలో వాక్య ప్రకారంగా జీవిస్తూ ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు పొంది ఉన్నాము. కానీ ఈ ప్రకటన గ్రంథం ద్వారా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా కొత్త విధానంలో దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాం. The moment if you say the book of Revelation, ప్రకటన గ్రంథం అనగానే జనాలు ఏమనుకుంటారు? many will come with a lot of excuses చాలా మంది సాకులు చెప్తుంటారు not to read that book.
ఆ పుస్తకం వాళ్ళు ఎందుకు చదవరో వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు అన్నమాట, రీజన్స్ చెప్తా ఉంటారు. And today I just want to answer all the reasons what they give. మామూలుగా సామాన్యంగా ఏమేమి వాళ్ళు కారణాలు చెప్తారో, ఈ పుస్తకం మేము ఇందుకు చదవం అందుకు చదవం అని కారణాలు చెప్తుంటారు కదా, ఆ కొన్ని కారణాలను నేను మీ ముందు ఉంచాలనుకుంటున్నాను. So that you will get interest to read and study the book of Revelation. ఆ కారణాలు తప్పు అని చెప్పడం ద్వారా మీకు ప్రకటన గ్రంథము చదవాలన్న ఆసక్తి పెరుగుతుంది. So most of us have heard all negative things about the book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథం గురించి అన్ని వ్యతిరేక భావాలు, వ్యతిరేక మాటలు మాట్లాడడం మనం వింటూ ఉంటాం. We have heard this book of hidden meanings. ఇందులో అన్ని గూఢార్థమైన విషయాలు ఉన్నాయి, అర్థం కావు మాకు అని చెప్తారు చాలా That is మంది. very strange, you know. అది కొంచెం వింతగా అనిపిస్తుంది చదవక ముందే అట్లా చెప్తే. Remember, God does not make any mistake to give us the hidden meaning book for us. ఇప్పుడు ప్రకటన గ్రంథంలో దేవుడికి మనకు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో అర్థం కాకుండా అట్లా దాచి ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. He is perfect God and he is not titled as a book of hidden meaning. ఇప్పుడు ప్రకటన గ్రంథం పేరు చూస్తే ప్రకటన అని ఉంది, ఇక్కడ గూఢార్థాలు గల అని అట్లా దీనికి పేరు ఇవ్వబడలేదు. So he has titled the book The Revelation. ప్రకటన గ్రంథము అని రాయబడింది, అంటే ప్రత్యక్షత, అర్థం చేసుకోగలము అని. So this is the book of revelations for all revelations. ఇప్పటి వరకు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న అన్ని ప్రత్యక్షతలను ప్రకటించే గ్రంథం ప్రకటన గ్రంథం. And so those who are considering this book of Revelation as a book of hidden meaning, ఎవరైతే ఈ ప్రకటన గ్రంథము గూఢార్థాలు గల గ్రంథము మాకు అర్థం కావట్లేదు అని అనుకుంటున్నారో, certainly they are in the state of confusion. వాళ్ళు ఏదో అర్థం కానట్టుగా, అంటే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు. So may I remind you what the Paul says in 1 Corinthians chapter 14 verse 33? మొదటి కొరింథీ 14:33లో పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే, For God is not the author of confusion but of peace. దేవుడు సమాధానమునకు కర్తనే కానీ అల్లరికి కర్త కాదు అన్నది. So all of the confusion there is in the church and in the body of the ministry. అయితే సంఘంలో ఉన్న ఈ కలవరము, ఈ అయోమయము అంతా మనం చూస్తా ఉంటే, all the confusion over the book of Revelation, ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న ఈ కన్ఫ్యూజన్ చూస్తా ఉంటే we can understand the Satan has shown the seed in the hearts of the people. సైతాను మనకు ఈ కన్ఫ్యూజన్ అనే ఈ విత్తనాన్ని మన హృదయంలో నాటి ఉన్నాడని మనకు అర్థమవుతుంది. So Satan is the one who's sown the seed of confusion among us so that no one could understand the book of Revelation. అయితే సైతాను మన హృదయాలలో ఈ కన్ఫ్యూజన్ ని నాటి అయోమయం అయిపోయేటట్టు చేసి మనము దేవుని గురించి, యేసుక్రీస్తు ప్రభుని గురించి ప్రకటన గ్రంథం అర్థం కాకుండా అయిపోయింది. And many believers are carrying still the same baggages with them. ఇంకా చాలా మంది క్రైస్తవులు ప్రకటన గ్రంథం అనగానే ఇట్లానే ఉంటది అన్న ఆలోచనలో ఉండిపోయిండ్రు. So today I want to tell you that the book of Revelation is not the book of hidden meanings. అయితే ఈ రోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చి ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, ప్రకటన గ్రంథంలో మనకు అర్థం కానట్టి గూఢార్థాలు, అంత అయోమయం లేదు. Of course, I also heard the negative comment on the book of Revelation saying that no one understands the book of Revelation. చాలా మంది ఏమంటారంటే ఈ ప్రకటన గ్రంథం ఎవ్వరికి అర్థం కాదు, ఎందుకు అనవసరంగా చదవడం అనుకుంటారు. But we are going to give you chapter and verse that refutes the statement. అయితే ప్రకటన గ్రంథంలో నుంచి ఇంకా వాక్యంలో నుంచి అధ్యాయము, వచనము, ఈ విషయాలను మనకు బయలుపరిచేటట్టు మేము చెప్తాం. So I will convince you with the word of God that the book of Revelation is easily can be understandable. ఇప్పుడు మనం వాక్యము ధ్యానిస్తా పోతుంటే మీకు ఏమర్థమవుతుంది అంటే, ప్రకటన గ్రంథము సులువుగానే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, అంత కష్టం కాదు అని మనం ఒక నిర్ణయానికి వస్తాం. And so often when we say the word book of Revelation among the Christian, క్రైస్తవులలో ప్రకటన గ్రంథము అనగానే
invariably they will say that this book frightens me. అయితే తరచుగా జనాలు ఏమంటారంటే నాకు ప్రకటన గ్రంథం అంటే చాలా భయం వేస్తది అంటారు. That's also very strange for me to hear. అయితే వాక్యము అంటే అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, అదో వింతలా ఉంది. So we need to understand the word of God. Paul writes to Timothy in 2 Timothy chapter 1 verse 7. రెండవ తిమోతి 1వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. దేవుడు మనకు పిరికి ఆత్మను ఇయ్యలేదు అని రాయబడింది అక్కడ. So when God does not give us the spirit of fear, అయితే దేవుడు మనకు పిరికి ఆత్మను ఇయ్యనప్పుడు, then how can we conclude this majestic book of Revelation with a horror story? అయితే మనం ఎట్లా ఈ ప్రకటన గ్రంథము ఏదో భయానకమైన కథలాగా ఎట్లా అనుకుంటాం? So we pray today అయితే ఈ రోజు మనం ప్రార్థన చేద్దాము, that through our teaching everyone will understand easily the book of Revelation. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానాలు మనం ఇప్పుడు చేస్తా ఉన్నాం కదా, దాని ద్వారా ప్రకటన గ్రంథాన్ని సులువుగా అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడని నమ్ముతున్నాను. And we will try to remove all the negative statements whatever you have in your mind. మన మనసులో ప్రకటన గ్రంథం గురించి ఏవేవి వ్యతిరేక భావాలు ఉన్నాయో అట్లాంటివన్నీ తీసి పక్కన పెడదాం. Or any false statement about the book of Revelation will be removed by hearing our study. అయితే మనము ప్రకటన గ్రంథం గురించి మనకు ఏమేమి తప్పుడు సిద్ధాంతాలు తప్పుడుగా మనకు చెప్పబడినాయో అవన్నీ పక్కన పెట్టడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. And we also hear saying that the book of Revelation is a book of symbols. అయితే ప్రకటన గ్రంథాల్లో చాలా చిహ్నాలు లేకపోతే ఆ గుర్తులు ఈ గుర్తులు ఉంటాయి, అందుకే అర్థం కావడం కష్టం అనుకుంటారు. That is also not true at all. అది కూడా అంత నిజం కాదని చెప్పాలి. So I will tell you why it is not true. ఎందుకంటే We will take you through the book of Revelation chapter by chapter, verse by verse. మనము ఇప్పుడు ఇవాళ మొదలు పెట్టినాం కాబట్టి ప్రకటన గ్రంథం అంతా అధ్యాయం తర్వాత అధ్యాయము వచనం వెంబడి వచనము మనం చదువుతా పోతాం. We will encounter symbols in the book of Revelation. మనం ప్రకటన గ్రంథంలో గుర్తులు చిహ్నాలు లాంటివి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. We will give the biblical interpretation. దాని గురించి బైబిల్ పరంగా వాక్యంలో దాని గురించి ఏం రాయబడిందన్న వివరణ ఇస్తాము. We will give you the biblical definitions. అయితే వాటికి అర్థమైందో కూడా చెప్తాము for that symbols. అయితే ప్రతి చిహ్నానికి దేవుడు ఎందుకు ఆ చిహ్నాన్ని అక్కడ పెట్టిండు, దాని అర్థం ఏంది, దాని విశేషత ఏందో మనం ధ్యానించుకుంటాం. So but when we read the book of Revelation, you will find a total 21 symbols used in the book of Revelation. అయితే ప్రకటన గ్రంథంలో మొత్తం 22 అధ్యాయాల్లో 21 సార్లు కొన్ని గుర్తుల గురించి కొన్ని చిహ్నాల గురించి రాయబడింది. So 21 symbols used in 22 chapters. 22 అధ్యాయాలు ఉంటే 21 సార్లు చిహ్నాల గురించి రాయబడింది. On an average, how much you can say less than one symbol in a chapter? సగటున మనం చూస్తే ఒక్క అధ్యాయానికి ఒక్క చిహ్నం కూడా లేదు. Then how do you say it is a book of symbol? అధ్యాయానికి ఒక చిహ్నం ఉన్నా కానీ ఈ పుస్తకం అంతా చిహ్నాలే ఉన్నాయి, గుర్తులే ఉన్నాయి, నాకు అర్థం కాదని చెప్పడానికి వీల్లేదు. It is not the book of symbol. అయితే ఈ పుస్తకం నిండా చిహ్నాలు గుర్తులు అట్లా ఏం లేదు. So today just want to encourage you all that you remove all the preoccupied knowledge understanding of the book of Revelation. మీకు మనకు మన మనసుల్లో ఇప్పటిదాకా ప్రకటన గ్రంథం గురించి ఉన్న వ్యతిరేక ముందు నుంచి ఉన్న ప్రతికూల భావాలు లేకపోతే నెగటివ్ థింకింగ్ అంతా తీసిపెట్టి మనం దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో వాక్యం నేర్చుకుందాం. Remove from today that book of hidden meanings, book of confusion, and we cannot understand the book of Revelation and the book of symbols. ఈ 4 విషయాలు ఏంటంటే ప్రకటన గ్రంథంలో అన్ని గూఢార్థాలు ఉన్నాయి, అర్థం అవ్వట్లేదు, కన్ఫ్యూజన్ అవుతుందని. ఇంకోటి ఈ ప్రకటన గ్రంథము అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అన్న విషయము. మూడవదిగా ప్రకటన గ్రంథం అంటే నాకు చాలా భయము, లేకపోతే ఈ ప్రకటన గ్రంథం నిండా అన్ని గుర్తులు ఉన్నాయి. ఈ 4 విషయాలు మన మనసులో నుంచి తీసేద్దాం. దేవుడు అట్లాంటివి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనకు ప్రకటన గ్రంథాన్ని
అర్థమయ్యేటట్టు దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. Let us understand the word of God correctly so that we can able to understand it is the word of God. మనము దేవుని వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకుంటే, సరి అయిన విధానంలో సరి అయిన మనసుతో దేవుని సన్నిధానానికి వస్తే దేవుడు మనకు ఆయన వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేస్తాడు. Book of Revelation is the book of hope. ప్రకటన గ్రంథము ఒక నిరీక్షణ ఇచ్చే గ్రంథము. Book of Revelation is the book of warnings. ప్రకటన గ్రంథము మన మన ఆత్మీయ జీవితానికి హెచ్చరికలు ఇచ్చే గ్రంథం. The book of Revelation is the book of blessings. ప్రకటన గ్రంథంలో ఆశీర్వాదాలతో నిండి ఉన్న గ్రంథం ఇది. We can call it as a majestic book of Revelation. ఇది ఎంతో ప్రభావితమైన ప్రకటన గ్రంథం. And we will give the biblical interpretation and definitions of everything whatever we come across while we studying the book of Revelation verse by verse. మనము ప్రకటన గ్రంథము వచనం వెంబడి వచనము ఆయా భాగాలు చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు మనకు ప్రతి విషయము ఎంతో చక్కగా మనకు అర్థమయ్యే విధంగా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. We will understand the book of Revelation in simplicity. మనము ఎంతో ఈజీగా మనము చక్కగా ప్రకటన గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. From this Facebook live streaming, ఇప్పుడు మేము ఫేస్బుక్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో మీతో మాట్లాడుతున్నాము. any average believers will be able to understand the book of Revelation with simplicity. ఒక సగటు విశ్వాసి ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఎంతో సులువుగా అర్థం చేసుకోగలడు అని మేము మీకు చెప్తా ఉన్నాం. You will discover the truth as we go on. మనం ప్రకటన గ్రంథంలో ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంటే ఆ విషయాన్ని మీరే అర్థం So we చేసుకోగలుగుతారు. know the book of Genesis is the beginning. మనకు బైబిల్లో మొట్టమొదటి పుస్తకము ఆది కాండం ఉంది. ఆది కాండంలో ఆరంభం గురించి రాయబడింది. And the Revelation is a confirmation of the God's plan for the mankind. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో మానవాళి కొరకై దేవుని ప్రణాళిక ఏంటి అన్నది వివరించబడింది. So tonight what I want to tell you is from the Genesis chapter 1 verse 1 to Revelation chapter 22 verse 21, you will not find any unnecessary words in the word of God. ఈ రోజు ఈ రాత్రి సమయంలో మేము మీతో చెప్పేది ఏంటంటే ఆది కాండము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 21వ వచనం వరకు ఒక్క మాట కూడా అనవసరమైనది దేవుడు ఇందులో దేవుని గ్రంథం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక్క వచనం కూడా అన్నెసరీ రాయబడలేదు. So there is no unwanted words, or there is no meaningless words, or there is no unimportant words in the word of God. ఈ పరిశుద్ధ లేఖనంలో అనవసరమైనవి, ప్రాముఖ్యత లేనివి, అర్థం పర్థం లేని విషయాలు ఏవి కూడా దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయనీయలేదు. So I want to tell you the reason of confusion is Satan. అయితే మనకు ఎందుకు ఇట్లా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, మనం ఎందుకు ఇట్లా అయోమయంగా అయిపోతాము వాక్యం చదివినప్పుడు అర్థం కాకుండా అంటే సైతాను మనకు అట్లా అర్థం కాకుండా చేస్తాడు. Satan doesn't want you to understand the word of God, and you should lack in the knowledge of the word of God. సైతాను మనం వాక్యం అర్థం చేసుకుంటే వాక్యంలో ఎదుగుతామని చెప్పి మనకు వాక్యం అర్థం కాకుండా వాక్యంలో ఎదగకుండా ఇది సైతాన్ చేసే పని. Yes, before we go to the study, మనము వాక్యంలోకి వెళ్ళక ముందు I want to stress one point very carefully. నేను ఒక్క విషయము చాలా నొక్కి చెప్పాలనుకుంటున్నా. 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. 2 పేతురు 1వ అధ్యాయము 20-21 వచనం. 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. 2 పీటర్ ఓకే 2 పేతురు 1వ అధ్యాయము 20-21 వచనం. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but the holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. ఒకడు తన ఊహను బట్టి చెప్పుట వలన లేఖనములో ఏ ప్రవచనమును పుట్టదని మొదట గ్రహించుకొనవలెను. ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్పుడును మనుష్యుని ఇచ్చను బట్టి కలుగలేదు గాని మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి. So as we start studying the book of Revelation,
మనము ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని చదవడం మొదలు పెట్టినప్పుడు let us remember, మనం ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుందాం. scripture is not for private interpretation. దేవుని వాక్యము మనిషి ఊహను బట్టి మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పటం కాదు. No speculation, no personal opinion should be given on the word of God. దేవుని వాక్యం గురించి నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇదేమో అదేమో అట్లనేమో ఇట్లనేమో అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. There are many opinions we'll get from so many people about the word of God. దేవుని వాక్యంలో రాయబడిన విషయము ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వస్తారు. But as per the word of God, it says the prophecy, the scripture is of any private interpretation. కానీ పరిశుద్ధ లేఖనము మన ఊహను బట్టి మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పడానికి వీల్లేదు అని ఇక్కడ రాయబడింది. The word of truth should be interpreted by the anointing of the Holy Ghost with the biblical context. ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్పుడును మనుష్యుని ఇచ్చను బట్టి కలగలేదు గాని మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలంగా పలికిరి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకం ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రేరేపణ ద్వారా దేవుని మూలంగా పలకాలి దేవుని వాక్యాన్ని. So when we study the book of Revelation verse by verse, let us interpret every word with the biblical context. అయితే మనము ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని మనము చదువుతూ పోతున్నప్పుడు ప్రతి విషయాన్ని, ప్రతి వాక్యాన్ని, ప్రతి మాటను కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రేరేపణ ద్వారా దేవుడు అక్కడ ఎందుకోసము ఎందుకు అలా ఉంచినాడో మనము అర్థంతో మనం నేర్చుకుందాం. No more speculations. అయితే మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు, మన ఊహకు వచ్చినట్టు మనం చెప్పేది లేదు. No more our opinions. మన ఇష్టం ఏం లేదు. Let us seek with great expectation in the presence of the Holy Ghost. అయితే మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీద వేచి ఉండి ఆయన మనల్ని ఏ విధంగా మనం నడిపిస్తాడో అదే విధంగా మనం వాక్యంలో ముందుకెళ్తా ఉంటాం. Spirit of the Lord is the interpreter and the great teacher of the word of God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసేవాడు, మనకు వాక్యంలో సరిగా నడిపించి మనం బోధించే దేవుడై ఉన్నాడు. Anointing of the Holy Ghost will help us to understand the meaning of the word biblically. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకము మన మీద ఉన్నప్పుడు మనము పరిశుద్ధ లేఖనమును సరిగా అర్థం చేసుకుంటాము, సరిగా గ్రహిస్తాము. So let's remember, no speculations, no personal opinions, everything with the biblical context, biblical interpretation. మనము ఈ ప్రకటన గ్రంథం అంతా ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మన ఊహను, మన ఇష్టాన్ని పక్కన పెట్టి వాక్యంలో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనము ధ్యానించి అర్థం చేసుకుందాం. And before we start, let us understand why we need to study the book of Revelation. అయితే ఈ పుస్తకాన్ని మనం ఎందుకు చదవాలి అని మనం అనుకుంటాం కదా. Why I am focusing on the book of Revelation today. అయితే మేము ఇప్పుడు బైబిల్లో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉంటే ప్రకటన గ్రంథమే ఎందుకు తీసుకొని మేము ముందరకు వచ్చినాం. So I want to tell you the very truth for you to understand why we need to study the book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథము చదవడము, ధ్యానించడము చాలా ముఖ్యం. ఎందుకన్న విషయాన్ని ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, బాగా గమనించి వినండి. It is very, very important to learn and study the book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథాన్ని మనం చదివి ధ్యానించి మన మనసులో భద్రం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. So listen carefully. I will give the reason why we need to study the book of Revelation. ఇప్పుడు బాగా గుర్తుంచుకోండి, ప్రకటన గ్రంథము తప్పకుండా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని చదవాలి, అది ఎందుకు అంత ముఖ్యం అన్న విషయాన్ని చెప్తాము. Okay, so in the Bible, in the New Testament, Jesus Christ has been revealed in three perspective or three views. యేసు ప్రభువు కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మూడు కోణాలలో మనకి చూపింపబడతా ఉన్నాడు. So New Testament records three-dimensional view of the Lord Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని మూడు కోణాల్లో మనకు కొత్త నిబంధన గ్రంథం చూపిస్తా ఉంది. So number one, from the Gospels, మనం సువార్తలలో చూసినప్పుడు we visualize Jesus as a personal savior. యేసు ప్రభువు రక్షకుడుగా, మన రక్షకుడుగా ఆయన మనకు కనబడతా ఉన్నాడు. Gospels unveils the Christ, his first coming as in humility and becoming a savior for us.
అయితే ఆ, ఆ, సువార్తలలో యేసు ప్రభు మొదటి రాకడ ఆయన ఎంతో దీనుడై తగ్గించుకున్న వాడై బాధలు పొందుతూ అవమానాలు పొందుతూ మన కొరకు రక్షణను సిద్ధపరిచిన ఆ గొప్ప రక్షకుడుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మనం చూస్తా ఉన్నాం. So when we read the four gospels, we'll understand that Jesus as a savior. సో ఇప్పుడు నూతన నిబంధన గ్రంథంలో మొదటి 4 పుస్తకాలు సువార్తలు మనం చదివినప్పుడు యేసు ప్రభువుని మన సొంత రక్షకుడు, మన పాపాల కొరకు మరణించిన ఆ గొప్ప దేవుణ్ణి చూస్తా ఉన్నాం. And from the epistles, we visualize the Jesus Christ as the head of the church. మనం పత్రికలలో చూసినప్పుడు యేసు ప్రభువు సంఘమునకు శిరస్సుగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తాం. So the book of epistles reveals that Jesus Christ is the head of the church. కృత నిబంధనలో ఉన్న పత్రికలలో మనం బాగా చదివితే మనకి ఏమర్థమైందంటే క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. So from these two views, we can understand the two-dimensional view of Jesus Christ. ఈ రెండు సువార్తలు పత్రికలు ఈ రెండు మనం ఎక్కువగా ధ్యానిస్తాం కాబట్టి మనకు యేసు ప్రభు రక్షకుడుగా, యేసు ప్రభు సంఘమునకు శిరస్సుగా ఉన్నాడన్న విషయం మనకు బాగా అర్థమైంది. The third dimensional view of Jesus Christ is revealed in the book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథంలో యేసు ప్రభువును ఇంకో కోణంలో చూపిస్తాడు. John gives us the third dimension of the Lord Jesus Christ. ప్రకటన గ్రంథంలో యేసు ప్రభువుని ఇంకో కోణంలో యోహాను చూపిస్తా ఉన్నాడు. So the Revelation visualizes Jesus as the triumphant Lord. ప్రకటన గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు విజయుండైన దేవుడుగా, క్రీస్తుగా మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాడు. Yeah, as you all know, many believers knows only two-dimensional view of Jesus Christ. చాలా మంది క్రైస్తవులకు మొదటి 2 కోణాలనే వాళ్ళకు యేసు ప్రభువుని అనుభవించినారు, వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. Yeah, because they read only the Gospels and the epistles. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా సువార్తలు, పత్రికలే చదువుతారు కాబట్టి ఆ యేసు ప్రభువుని ఆ 2 వైపులుగానే వాళ్ళు చూస్తున్నారు. Very few people studied the book of Revelation. చాలా తక్కువ మంది ప్రకటన గ్రంథాన్ని చదువుతారు కాబట్టి. So what I want to tell you is knowing Jesus Christ in full is very exciting. అయితే యేసు ప్రభువుని సంపూర్ణంగా ఆయనను అర్థం చేసుకోవడము అది చాలా గొప్ప విషయం. So to understand Jesus Christ in three-dimensional, we must study the book of Revelation. యేసు ప్రభువుని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే 3 కోణాల్లో ఆయన ఏ విధంగా మనకు ఆయనను చూడాలనుకుంటే మనం ప్రకటన గ్రంథం కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. So this is the first reason. ఇది మొదటి కారణం ఎందుకు బైబిల్ ప్రకటన గ్రంథం చదవాలంటే. The second reason, రెండవదిగా you will find it in Revelation chapter 1 verse 3. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో మనం ఇంకో కారణం చూస్తాం. It says, blessed is the one who reads the word of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. సమయము సమీపించినది గనుక ఈ ప్రవచన వాక్యములు చదువువాడును వాటిని విని ఇందులో రాయబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధన్యులు. So here the word of God says, the blessed is the one who reads and who hears the book of Revelation. అయితే ప్రకటన గ్రంథమును చదువువాడును వినువాడును రాయబడిన సంగతులను గైకొనువాడును ధన్యుడు. So that means this book is the full of blessings. అంటే ఈ వచనం ప్రకారంగా మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ప్రకటన గ్రంథంలో మన కొరకు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు దాయబడి ఉన్నాయి, ధన్యతలు దాచబడి ఉన్నాయి. So if you want to have a blessings in your life, it is necessary or essential to study the book of Revelation. మనకు ధన్యకరమైన జీవితము, ఎంతో ఆశీర్వాదాలతో కూడిన జీవితం మనకు కావాలంటే మనం ప్రకటన గ్రంథం చదవాలి. And thirdly, మూడవదిగా it says the verse 3 ends with the word, the time is near. సమయము సమీపించినది అని 3వ వచనంలో రాయబడింది. So this John always urging that these events will occur and the time is near. అయితే సమయము సమీపించినది, ఈ విషయాలు జరుగుతా ఉన్నాయి, ఇవి జరగటానికి సమయం సమీపించింది అని చెప్పి యోహాను ఈ గ్రంథంలో మనకు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తా ఉన్నాడు. So the time is near means this can happen at any time. అంటే సమయం సమీపించింది అంటే ఇంకెప్పుడైనా ఈ విషయం జరగవచ్చు. So all the events what is mentioned in the book of Revelation takes place at any time.
అయితే ప్రకటన గ్రంథంలో ఏ విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయో, ఏవే విషయాలు రికార్డ్ అయినాయో అవన్నీ ఏదో తొందరలో ఆ విషయాలు జరుగుతాయి. So we must be prepared and we must be blessed by reading the book of Revelation. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథం చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకొని గైకొని మనం దేవుని కొరకు సిద్ధంగా ఉండడం చాలా ముఖ్యం. Study Revelation. ప్రకటన గ్రంథం చదవాలా, understand Revelation, ప్రకటన గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవాలా, receive blessings in your life. అంతేకాకుండా ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలి. Okay, so now we understood the negative statements about the book of Revelation, and also we understood why we need to study the book of Revelation. ఇప్పటిదాకా మనము ప్రకటన గ్రంథము ఎందుకు చదవరు దాని గురించి జనాలకున్న వ్యతిరేక భావాలను గురించి విన్నాము. దాని తర్వాత ప్రకటన గ్రంథము ఎందుకు చదవాలి, ప్రకటన గ్రంథం చదివితే మనకి ఏంటి లాభం అన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఇప్పటిదాకా విన్నాం. So when you read the book of Revelation, ప్రకటన గ్రంథం మనం చదివినప్పుడు you will find these 7 beatitudes. ప్రకటన గ్రంథంలో 7 ఆశీర్వాదాలను, ధన్యతలను మనం చూస్తాం. Yeah, you need to find out that 7 beatitudes which is in the Revelation. ప్రకటన గ్రంథం అంతా చదువుతుంటే 7 ధన్యతలు మనకు చాలా ఇష్టం కదా, ధన్యకరమైన జీవితం. సో 7 ధన్యతలు ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. Yeah, make note of that, and when we come to that particular verses, we'll understand how these beatitudes will work in our life. ఇప్పుడు మేము 7 ధన్యతలు చెప్తాము. మీరు ఆ 7 ధన్యతలను రాసుకోండి, గుర్తుంచుకోండి. మనం ఆ పోర్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఆ విషయం గురించి మనం ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్ గా వివరంగా మనం ధ్యానించుకుందాం. Yeah, the first beatitudes we'll find in Revelation chapter 1 verse 3. ప్రకటన 1:3లో మొదటి ధన్యతను చూస్తా ఉన్నాం. It says, "Blessed is he that reads this prophecy." వాటిని విని ఇందులో రాయబడిన సంగతులను గైకొను వారు ధన్యులు. అంటే ఈ ప్రవచన వాక్యములను చదువువాడు ధన్యుడు అని ఉంది. The second beatitude you'll find in book of Revelation chapter 14 verse 13. రెండవది ప్రకటన గ్రంథము 14వ వచనము 14వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో చూస్తాం. It says, "Blessed are the dead who die in the Lord." ప్రభువునందు మృతినందు మృతులు ధన్యులు. And third beatitude you'll find it in the book of Revelation chapter 16 verse 15. ప్రకటన గ్రంథము 16:15లో మూడవ ధన్యతను చూస్తాం. Blessed is he that watches and is prepared for the Lord's coming. మెలకువగా ఉండి తన వస్త్రమును కాపాడుకొని వాడు ధన్యుడు. అంటే మెలకువగా ఉండి ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధముగా నుండివాడు ధన్యుడు. And fourth beatitude you will find it in book of Revelation chapter 19 verse 9. ప్రకటన గ్రంథము 19:9లో 4వ ధన్యతను చూస్తా ఉన్నాం. Blessed are those hidden to the lamb's marriage supper. గొర్రె పిల్ల పెండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులని వ్రాయుము. And the fifth beatitude you will find it in book of Revelation chapter 20 verse 6. ప్రకటన గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఈ మొదటి Blessed is he that has part in the first resurrection. ఈ మొదటి పునరుత్థానములో పాలుగలవారు ధన్యులు. And the sixth beatitude you will find it in book of Revelation chapter 22 verse 7. ప్రకటన గ్రంథము 22:7లో 6వ ధన్యతను చూస్తాం. Blessed is he that keeps the words of this book. ఈ గ్రంథంలోని ప్రవచన వాక్యములను గైకొనువాడు ధన్యుడు. And the seventh beatitude you will find it in the book of Revelation chapter 22 verse 14. చివరిగా 7వ ధన్యతను ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో చదువుతాం. Blessed are they that wash the robes, that means do his commandments. తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొని వారు ధన్యులు. అంటే దేవుని వాక్య ప్రకారంగా జీవించు వారు ధన్యులు. So you will find the 7 beatitudes in the book of Revelation. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో 7 ధన్యతలను మనము చూసి ఉన్నాం. And also when you read the book of Revelation you will find the 5 keys.
ప్రకటన గ్రంథంకి మనము 5 తాళపు చెవులను మనం చూడగలుగుతాం. So we can see the 5 keys of the book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథంలో 5 ప్రాముఖ్య విషయాలను మనం చూస్తాం. So number 1, let us understand the first key. మొట్టమొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే It is in Revelation chapter 1 verse 1. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో ఉంది. The central theme of Revelation is the revealing of Jesus Christ. యేసు క్రీస్తును గూర్చిన ప్రత్యక్షత. The first key of the book of Revelation is to reveal about the Lord Jesus Christ. యేసు క్రీస్తును గురించిన విషయాలు, ఆయనను మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలను గురించి మనకు ప్రకటించడమే ఈ ప్రకటన గ్రంథం. So I want to bring you very good thoughts now. ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు, ముఖ్యమైన విషయాలు మీతో చెప్తాను. So this book of Revelation is not about the beast. ఇక్కడ మృగం సంఖ్య కాదు. It's not about the mark of the beast. మృగం యొక్క గుర్తు. It is not about the rapture. లేకపోతే సంఘం ఎత్తబడే విషయం ఇట్లాంటివని కాదు. It is there, but actually focus is on the Lord Jesus Christ. అంటే అవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలా, సిద్ధపడి ఉండాలా, మనం అన్ని గ్రహించాలా. వాటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ప్రకటన గ్రంథంలో మనము యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని గూర్చిన ప్రత్యక్షత, ఆయన గూర్చిన విషయాలు మనం ఎక్కువగా ధ్యానించాలి. So from the book of Revelation you will be understanding about the Lord Jesus Christ more and more. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో మున్పెన్నడు లేనంత విధంగా యేసు ప్రభువుని గురించి చాలా విషయాలు, లోతైన విషయాలు, చాలా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నాయి. So as I mentioned earlier, you can see the third view of the Lord Jesus Christ from the book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథంలో మనం యేసు ప్రభువుని ఇంకో కోణంలో, అంటే 3వ కోణంలో యేసు ప్రభువుని మనం చూడగలుగుతాం. And the second key is, రెండవ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, the servants are to understand this revelation. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథము ఆయన దాసుల కొరకు రాయబడి ఉంది, తన దాసులకు రాయబడి ఉంది. Revelation chapter 1 verse 1 it says. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో రాయబడి So in other words, it is the believer's rights to understand the book of Revelation. తన దాసులకు కనపరచుటకు దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత. అంటే మనము విశ్వాసులుగా, దేవుని బిడ్డలుగా యేసు క్రీస్తును గురించి మనం తెలుసుకునే హక్కు మనకుంది. Are you getting my point? అర్థమవుతుంది కదా? People says book of Revelations cannot be understand. ప్రకటన గ్రంథము అర్థం కాదు, చాలా కష్టము అని అందరూ అంటూ ఉన్నారు. But the word of God says this book of Revelation has been written for understanding of the servants. అయితే యేసుక్రీస్తు తన దాసులకు కనపరచుటకు దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత అని వాక్యంలో దేవుని దాసులు విశ్వాసులకు రాయబడిన వాక్యం అని ఇక్కడ ఉంది. So what I want to focus is the believer's rights to understand the book of Revelation. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథము మన కొరకు రాయబడింది కాబట్టి మనం ప్రకటన గ్రంథాన్ని చదివి అర్థం చేసుకునే హక్కు మనకుంది. దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. The third key we find in the book of Revelation is, మూడో ప్రాముఖ్యమైన విషయము ప్రకటన గ్రంథం గురించి చెప్పాలంటే, stories of the events of the heaven and the earth. పరలోకంలో భూమి మీద జరుగుతున్న విషయాలను గురించి వర్ణించటం. So, during the tribulation, what all the things going to take place on earth as well as on heaven. భూమి మీద శ్రమల కాలంలో, అదే సమకాలంలో పరలోకంలో ఏం జరుగుతుంది, రెండు ప్లేసెస్ లో ఏమేం జరుగుతుందో ఆ విషయాలని మనకు ప్రకటన గ్రంథం ద్వారా వివరింపబడింది. And all the events will sandwich through the Lord Jesus Christ. అయితే ఇవన్నీ విషయాలలో యేసు ప్రభువే కేంద్రంగా ఉంటాడు. Focal point will be the Lord Jesus Christ. కానీ అన్ని విషయాల్లో యేసు ప్రభువే సర్వాధికారం గల దేవుడు, విజయం ఇచ్చే దేవుడుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. The fourth key let us remember. నాలుగవ విషయము ప్రకటన గ్రంథం గురించి మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, you will have the information about the earth and the heaven. పరలోకంలో భూలోకంలో జరుగుతున్న విషయాల గురించిన వివరణ ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంది. So there are few chapters dedicated for the information only. అయితే ప్రకటన గ్రంథంలో కొన్ని అధ్యాయాలు
సమాచారం పరలోకంలో భూలోకంలో జరుగుతున్న సమాచారాల కొరకు కొన్ని గ్రంథాలు అట్లా కొన్ని అధ్యాయాలు పెట్టబడి ఉన్నాయి. Revelation chapter 7 is informational chapter. ప్రకటన గ్రంథము 7వ అధ్యాయము సమాచార అధ్యాయము. Revelation chapter 10 to 15 are the informational chapters. ప్రకటన 10 నుంచి 15 వరకు కూడా చాలా సమాచారాలు ఆ అధ్యాయాల్లో రాయబడి ఉన్నాయి. Revelation 17 and 18 also the informational chapters. ప్రకటన గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 18 అధ్యాయాల్లో కూడా చాలా సమాచారం మనం చూడగలుగుతాం. So all the informations about the events during the tribulation time and after tribulation time. అయితే శ్రమల కంటే ముందు ఆ 7 సంవత్సరాల శ్రమల తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అన్న ఇన్ఫర్మేషన్స్ కూడా ఈ అధ్యాయాల్లో రాయబడి ఉన్నాయి. And the fifth key, let us remember. అయితే 5వ ముఖ్య విషయము ప్రకటన గ్రంథం గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే events in the books of Revelation in the past and the present and the future. ప్రకటన గ్రంథంలో ముందు జరిగిన విషయాలు, ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాలు, జరగనయ్యున్న విషయాలు ఇవన్నీ ప్రకటన గ్రంథంలో మనము చూస్తాం. So you need to be very careful in reading the word of God to understand, is it talking about the past, the present or the future? అయితే మనము ఒక భాగము ప్రకటన గ్రంథంలో తీసుకొని చదివినప్పుడు మనం బాగా ధ్యానించాలన్నమాట. ఇది ముందు జరిగిన విషయమా, ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయమా, లేకపోతే ముందు జరిగే విషయమా అన్నది మనము చూసుకోవాలి. Historian versus futurist. అయితే చరిత్రకారులు మళ్ళీ భవిష్యత్తును గురించి చెప్పే వాళ్ళు కూడా Okay, so fine. So now we got all the information about the book of Revelation. అయితే మనకు ప్రకటన గ్రంథం గురించి అన్ని విషయాలు తెలిసినాయి. If you get any doubts, any question, please do not hesitate to contact us, send us your messages and send us your questions. We will try to answer all your questions. అయితే మీకు ప్రకటన గ్రంథం గురించి ఏమన్నా డౌట్స్ లేకపోతే ఏమన్నా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించండి, మేము మీకు సహాయం చేస్తాం. So quickly we will go to the study of the book of Revelation. Okay. So మనము క్లుప్తంగా ఏం చెప్పాలి? So let us now go to chapter 1 of book of Revelation. ఇప్పుడు ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానంలోనికి వెళ్దాము. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం నుంచి మనం చదువుదాం. Okay, let us read chapter 1 verse 1. అయితే ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం చదువుదాం. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servants John. యేసుక్రీస్తు తన దాసులకు కనుపర్చుటకు దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత, ఈ సంగతులు త్వరలో సంభవింపనై ఉన్నవి. ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానము పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. The word revelation is apocalypse. ఈ రెవల్యూషన్ అనే మాట అపోకలిప్స్ అంటారు. That means to reveal or unveil. అయితే ఆ మాటకు అర్థము బయలుపరచడము or uncover or disclose. అయితే మనకు అర్థం కాకుండా ఉన్న విషయము మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పటము. So whatever things is hidden, it will be disclosed. That is the meaning of the revelation. అయితే మనకు అర్థం కాని విషయాలు మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడము ఈ ప్రకటన అనే మాటకు అర్థం. So the revelation means the revealing about the Lord Jesus Christ. దాచబడిన వాటిని బయలుపరచడం అంటే యేసు ప్రభువుని మనకు అర్థమయ్యే విధంగా బయలుపరచడం, చూపించడం. Yeah, the book of Revelation is going to reveal the spiritual truth about the Lord Jesus Christ. యేసు క్రీస్తును గురించిన ఆత్మీయ సత్యాలు ప్రకటన గ్రంథము మనకు తెలియజేస్తా ఉంది. And this apocalypse uses a symbolic figure. అయితే ఈ అపోకలిప్సిస్ అనే ఈ మాట ఒక గుర్తుతో చూపిస్తా ఉన్నాడు. Here John uses a symbol to explain or convey the message. అయితే ప్రకటన గ్రంథం అంతట్లో యోహాను భక్తుడు కొన్ని గుర్తులు కొన్ని చిహ్నాల ద్వారా
ఆయన సమాచారాన్ని మనకి ఇస్తా ఉంటాడు. And let us remember, let us not take all the symbols, figuratively or literally. అయితే ఆ యోహాను ఇచ్చిన ఆ ప్రతి గుర్తును ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తీసుకోకుండా, Except forced sometimes. అయితే కొన్నిసార్లు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తీసుకోవచ్చు, Yeah, not always. కానీ ప్రతిసారి కాదు. So here the word of God says the revelation of Jesus Christ which God gave him, the God has given to John. యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత అనుంది. And John is going to unveil the Christ full identity. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు గురించిన సంపూర్ణమైన సమాచారాన్ని, ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన మనకు చూపిస్తా ఉన్నాడు. He is going to unveil the God's plan for the end of the world. అయితే అంత్యదినాలలో అంత్యదినాల విషయంలో దేవునికి ఉన్న ప్రణాళిక ఏంటన్నది మనకు బయలుపరుస్తా ఉన్నాడు. It focuses on the Lord Jesus Christ and his second coming. అయితే యేసు ప్రభుని కేంద్రీకరించి ఈ గ్రంథం రాయబడి ఉంది. యేసు ప్రభు రెండవ రాకడను గురించి చెప్పబడింది. And his victory over evil. అయితే దుష్టత్వం పైన యేసు ప్రభువుకు కలిగి ఉన్న విజయాన్ని మనం చూస్తాం. And his rule and reign for 1,000 years of kingdom. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో 1000 సంవత్సరాలు యేసు ప్రభు రాజ్యం వేలటము, ఆయనతో పాటు మనం రాజ్యం వేలటము అన్న విషయాలను కూడా మనం చూస్తాం. So moreover, what I want to tell you is the central theme of the book of Revelation is the triumphant Lord, the Lord Jesus Christ. అయితే మనము ఈ ప్రకటన గ్రంథం అంతట్లో మనం ఏం చూస్తామంటే విజయుడైన యేసు ప్రభువుని మనము చూస్తూ ఉంటాం. Again I want to tell you that let us not focus on the timeline. అయితే ఇక్కడ మనము సమయము కాలంలను అంత నొక్కి చూడము. Let us not focus on the events. అయితే విషయాలను ఏం జరిగింది అన్న విషయాలను కూడా అంత నొక్కి చూడము. The main focus should be on the Lord Jesus Christ. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథం మనం ధ్యానిస్తున్న కొద్దీ మన ధ్యానం అంతా యేసు ప్రభు పైనే కేంద్రీకరిద్దాం. Let us try to understand the infinite love of God. అయితే దేవుని నిత్యమైన ప్రేమని మనం గుర్తిస్తాము. God's power. దేవుని శక్తి and God's justice. అయితే దేవుని న్యాయ విధానము ఎట్లా ఉంది అన్నది మనం ప్రకటన గ్రంథంలో చూద్దాం. So let's understand more about the Lord Jesus Christ and share the same thing to our beloved brothers or sisters or friends. అయితే ప్రకటన గ్రంథంలో దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు, యేసు ప్రభువు ఏమై ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని మనం ఎక్కువగా ధ్యానించి అవే విషయాలు మన తోటి సహోదరులతో సహోదరులతో కూడా పంచుకుందాం. So the God has given this vision or this message to John about the Lord Jesus Christ. అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభువును గురించిన ఈ ప్రత్యక్షత యోహానుకు కలిగింది. And he made it known by sending his angel. అయితే దేవుడు తన దూతను పంపించి యోహానుకు ఈ విషయాలు బయలుపరుస్తాడు. And verse 2 it says, who testifies to the everything he saw, that is the word of God and the testimony of Jesus Christ. రెండవ వచనంలో అతడు దేవుని వాక్యంను గూర్చియు యేసుక్రీస్తు సాక్ష్యంను గూర్చియు తాను చూచినంత మట్టుకు సాక్ష్యం ఇచ్చెను. He is going to testify about the Lord Jesus Christ. అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తును గూర్చి సాక్ష్యము. So this book discovers 55 direct references about the Lord Jesus Christ. ఈ గ్రంథంలో 55 వచనాలు యేసు ప్రభువుని గురించి రాయబడి ఉన్నాయి. This book is also called the Angelology because it talks about the angels. అయితే ఏంజియాలజీ అంటే దూతలను గురించిన పుస్తకం అని కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే దూతల గురించి చాలా రాయబడింది ఈ గ్రంథంలో. We will find 55 direct references about the angels. దూతలను గురించి కూడా 55 సార్లు 55 వచనాలలో రాయబడింది. So you will read about the ministry of angels, we will read about the Lord Jesus Christ. ఇక్కడ యేసు ప్రభువుని గురించి ముఖ్యంగా, అంతేకాకుండా పరలోక దూతలు ఏ విధంగా పరిచర్య చేస్తా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అన్న విషయము ఈ గ్రంథంలో చాలా బాగా రాయబడింది. Satan does not want you to know about angel and about the Lord Jesus Christ. ఇప్పుడు మనం అర్థం ఏం చేసుకోవాలా, ఇక్కడ అంతా యేసు ప్రభు గురించి, దూతల గురించి, పరలోకం గురించి ఉంది కాబట్టి అవన్నీ మనం ఎక్కువ తెలుసుకోకూడదు, వాటికి కొంచెం దూరంగా ఉండాలన్నది సైతాన్ ఉద్దేశం. Satan doesn't want you to be blessed.
అయితే సైతాను ఇవన్నీ మనం చదివి ఎక్కడ ఆశీర్వాదాలు పొందుతాము అని సైతాన్ జాగ్రత్త పడుతుంది. So let's understand the book of Revelation is a book of blessings. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథము ఎంతో ఆశీర్వాదాలతో కూడింది, ఎంతో ధన్యకరమైన జీవితం ఇచ్చే గ్రంథం. Verse 3 it says, "Blessed is the one who reads the word of this prophecy, and blessed are those who hear it and take it to heart, that what is written in it, because the time is near." సమయము సమీపించినది కనుక ఈ ప్రవచన వాక్యములు చదువువాడును వాటిని విని ఇందులో రాయబడిన సంగతులను గైకొను వారును ధన్యులు. So the book of Revelation is the book of blessings. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథము ఎన్నో ధన్యతలు, అంటే మనకు ధన్యకరమైన జీవితం ఇచ్చే గ్రంథం. We will be right back tomorrow with the next marvelous Facebook Live of this series, beginning with verse 4. రేపు ఇదే సమయం, అంటే సౌదీ అరేబియాలో 6 గంటలకు, ఇండియాలో 8:30కు ఇదే సమయంలో మళ్ళీ ఫేస్బుక్ లైవ్ లో మనము 4వ వచనం నుంచి ధ్యానించడానికి కలుసుకుందాము. Let us pray.